عداوت علی کی، اکبر کا سینہ چلا عداوت علی کی، اصغر کے گلے پتیل لگا عداوت علی کی، زینب کی چادر چھینی عداوت علی کی۔ علی کی عداوت ہے، ختم ہو رہی ہے بات۔ عزیزو بس 3-4 منٹ وقت بھی ہو جائے گا، میرا وقت ہے۔ میں نے روایت مسئلہ تو وہی ہے، اسے احساس دلا سکتا ہے، آپ کی روایتیں نہیں بدلی جا سکتی، احساس دلایا جاتا ہے، محسوس کریں گے تو روکے انسان کو بہت زیادہ اس کے غم طاری ہوتا ہے، کسی کو بھول نہیں پاتا ہے کسی کے غم کو، تو اکثر وہ بستیوں سے الگ چلا جاتا ہے، دور رکھنے کو رکھتا ہے تاکہ کوئی ہم سے پلٹ کے پوچھ نہ لے کہ بھائی وہ فلاں دن ایسا ہوا تھا، آج ایسا آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پوچھ نہ لے، غم کیسا ہو جائے گا نا، کسی سے برداشت نہ ہو تو دور رہے گا۔ اب یہ احساس ہو گیا، آپ سنیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں کشتی پر بیٹھا اور بہت سارے لوگ نے کشتی میں سفر کر رہے تھے دریا میں، بیچ دھارے میں جب کشتی پہنچی طوفان آیا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، کمزور کی ٹوٹ گئی، سب کے سب دریا میں ڈوب گئے، میں اکیلا ایک تختے پر بیٹھا رہ گیا، جو پٹرے ہوتے ہیں کشتی میں لگے ہوئے تختے پٹرے، اس ایک پٹرے پر میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ اب چونکہ کوئی چلانے والا تو تھا نہیں، تو وہ دریا کے موجوں کے ساتھ جدھر جا رہا تھا، جدھر موجیں ہوتی تھی ادھر ہم جا رہے، کیونکہ کوئی چلانے والا نہیں تھا، تو جدھر پانی کا بہاؤ ہوتا تھا ادھر ہی لے کے چلتا میں۔ تو کہتا ہے کہ اب بستی مثلا ادھر ہے، ندی کے اس سائڈ کا بستی، اور اس سائڈ کا ندی ادھر جہاں تمام ہو رہی، ادھر پورا جنگل۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹھے تو اس طرف سے تھے، مگر یہ تختہ چونکہ کوئی چلانے والا نہیں تھا، تو یہ موجوں کے ساتھ اس کنارے پہ آ گیا جدھر جنگل تھا۔ کہتا جب اس کنارے پہ پہنچا تو میں اتر گیا، اور اترا تو میں آگے چلا کہ شاید کوئی آگے بستی نظر آئے، تو بستی ملے گی تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور انہیں سے ہم اپنے وطن جانے کی خواہش کریں گے، وہ کوئی ذریعہ نکالیں گے، ان لوگوں کے پاس کوئی کشتی ہوگی تو شاید ہمیں دریا پار کرا دیں گے لوگ۔ تو کہتا میں آگے بڑھتا رہا، جتنا آگے بڑھتا تھا اتنا بھیانک جنگل آتا تھا، کہتا بستی کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، جتنا بڑھ رہا تھا اتنا بھیانک جنگل۔ کہتا میرے اندر خوف، ڈر کہ کروں تو کیا کروں، مگر راستہ بھی نہیں ہے، بیچ میں دریا ہے، نہ ادھر آ سکتا نہ کوئی راستہ ہے۔ کہتا میں بڑھتا رہا اور آگے، کہتا اور بھیانک جنگل، جب اور بھیانک جنگل میں پہنچے تو رات کا وقت آنے والا ہے، شام ہونے والی ہے۔ وہ کہتا ہے میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے دور سے دیکھا کہ اسی بھیانک جنگل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا میرا خوف اور بڑھ گیا، میرا ڈر اور بڑھ گیا کہ اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے، جہاں کوئی بستی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن چونکہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں اس کے اور قریب پہنچ گیا، جب اور قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اپنی انگلی سے زمین پر لکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا روتا ہے کہ آنسوؤں سے لکھا ہوا گر جاتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے، پھر وہ اتنا روتا ہے کہ وہ آنسوؤں سے لکھا ہوا گر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھا، کیونکہ راستہ وہی تھا اور میرے پاس راستہ نہیں تھا، تو میں اور آگے بڑھا، میں اتنا قریب پہنچا کہ اس کی پشت پہ آ گیا، پیچھے میں کھڑا ہوا۔ وہ کہتا ہے جب میں پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے صاف صاف دیکھا کہ وہ اپنی انگلی سے مٹی پر لکھتا یا حسین، اور اس کے بعد اتنا روتا ہے کہ وہ لکھا ہوا
से मिट जाता है। फिर लिखता है या हुसैन, फिर वो इतना रोता है कि वो लिखा हुआ मिट जाता है। एक मरतबा वो ये सोच के सामने आ गया कि अब ये चाहे जिन्नात में से हो चाहे इंसान में से हो, जब इसे हम बताएंगे कि हम भी एक अज़ादार हैं, हम भी एक हुसैन के चाहने वाले हैं, तो ये जिन्नात हो या इंसान हमें अब अज़ियत नहीं देगा, हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। ये सोच के वो सामने आ गया और आग के कहता है भाई ये बताओ तुम कौन हो, इस जंगल में क्यों बैठे हो? तो वो शख्स कहता है मुझसे ना पूछो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे? वो कहता मैंने अपनी पूरी दास्तान बताई कि कश्ती का सफर कर रहे थे, कश्ती टूट गई, तख्ते ने मुझे इधर किनारे पहुंचाया, मैं चलता हुआ यहाँ तक आ गया, अब बताओ तुम कौन हो? वो कहता है मुझे नहीं पहचानते हो? मैं नहीं पहचानता, आवाज दी मैं जाफर जिन हूँ। सुनना करेगा काम से, मैं जाफर जिन हूँ, मैं जाफर जिन हूँ। बस मरतबा रावी कहता वो खुद ही रावी है, वो कहता है कि जैसे ही मैंने जाफर का नाम सुना, मैं मरतबा इत्मीनान से उसके सामने बैठ गया। मैंने कहा भाई जाफर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुमने अपनी आंखों से करबला देखी है। जाफर बताओ तो सही, तुमने करबला में क्या देखा है? आवाज दी भाई, अरे मैं इसीलिए तो मैं जंगल में आया था कि मुझसे कोई करबला न पूछे, ये तुमने क्या पूछ लिया है? आवाज दी भाई जाफर बताओ तो सही। आवाज दी आज तक मैंने जिससे करबला बयान की वो जिंदा नहीं बचा है, तू वसीयत कर ले, तेरी वसीयतों को घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसने वसीयतें कर लीजिए। जाफर कहता है सुनो, अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें करबला में क्या मैंने देखा। अब बताओ जाफर क्या देखा? बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, बताओ जाफर क्या देखा? आवाज दी कि सुनो, तुमने सुना होगा कि एक दिन मौला अली कूफे में, मस्जिद कूफा में मिंबर पर बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। हाँ सुना है, एक अजदहा आ गया था, बहुत बड़ा अजदहा आया था। हाँ सुना है, तब कोई और नहीं था, वो मैं ही था। तब तुम क्यों आए थे? कहा कि मेरे बाप को जिन्नातों का सरदार मेरे मौला ने बनाया था, मेरा बाप जब दुनिया से रुखसत हो गया तो मैं अजदहे की शक्ल में आया था अली से पूछने के लिए कि अब सरदार किसे बनाएंगे आप? तो मतलब मौला ने, मैं मिंबर पे आया था ना, कान में बात की थी, हाँ मैंने सुना है, मैं यही पूछ रहा था अली से, आता अब कौन सरदार बनेगा? तो मेरे मौला ने मुझे जिन्नातों का सरदार बनाया और मेरी सरदारी का जश्न पूरे 1 महीने तक मनाया जाता था। जाफर जिद कहता है मेरी सरदारी का जश्न पूरे 1 महीने तक मनाया जाता था। रोज़े आशूरा आखिरी दिन था, वो कहता मैं ताज लगाए हुए तख्त पर बैठा था, मेरा दरबार सजा था, खुशियां मनाई जा रही थी कि अचानक दरबार का दरवाजा खुला और मेरे ही 2 सिपाही दरबार में आए और आन के कहते अमीर तुम यहाँ ताज लगाए बैठे हो? करबला में ज़हरा का घर उतर गया, फातिमा की कमाई डूब गई। कैसे उन सिपाहियों ने मुझे खबर दी, मैंने ताज को फेंका, सिपाहियों ने कहा जल्दी करबला पहुंचो, हुसैन को कोई अज़ियत न पहुंचाने पाए। वो कहता है जब भी मैं अपने दरबार से निकलता था तो मेरा दस्तूर था कि पहले मैं नकब आता था और अपने आका को सलाम करता था, फिर मैं कहीं जाता था और मेरे आका जवाब देते थे। वो कहता है कि मैं हस्ले आदत नकब आया, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। वो कहता मेरा जवाब नहीं आया, मैं ताज्जुब में पड़ गया। तो वही सिपाही आगे बढ़े, आवाज दी अमीर तुम यहाँ सलाम कर रहे हो, अली को मैंने करबला में देखा है। जाफर कहता है जल्दी चलो करबला पहुंचो। कहता हम सब करबला पहुंच गए, मगर करबला उस वक्त पहुंचे इधर हुसैन का घर उजड़ चुका था, हुसैन तन्हा आदाने घिरे हुए थे। जाफर कहता मैंने पहुंच के आवाज दी अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन आवाज देते हैं वालेकुम सलाम या जाफर। हुसैन के करीब जाफरान के कहकर सुनना। जाफर कहता आका इजाजत दीजिए, मैं लश्कर के साथ आया हूँ, इन यजीदियों को फिरनार कर दो। हुसैन ने एक इजाफत बयान कर रहा है, कामयाब करने की जुमला का जाफर क्या उनको मारने से मेरा पास आ जाएगा, मेरा दुल्हा आ जाएगा, मेरा कासिम आ जाएगा। सुन रहा कहता है कि मैंने एक जुमला कहा, आवाज दी आका, आका अगर जब इजाजत नहीं है तो आपके चेहरे से महसूस हो रहा है बहुत प्यासे हैं, आका इजाजत दे दीजिए, और रात करीब है, मैं पानी ले रहा
تبدیل ہو گیا. ایسا لگا